ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी मम बानी को करो उचारण, मिल सिखण ते अर्थ विचारण। जिम तरंग को देह मसाला, बहुर करहे काजै चिरकाला। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालिक हाजरा हजूर, जाहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जुग अटल सतगुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो दवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मम बाणी को करो उचारण, मिल सिखण ते अर्थ विचारण। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें पिछले प्रकरणों दे विच आप जी सरवण करते आ रहे हो कि धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के चरणों में सिख आउंदे ने और गुरु साहिब जी उन्हां सिखां नूं जिवें दा सवाल हुंदा उस तरह का उपदेश दिंदे ने। सतगुरु जी 4 सिखां नूं उपदेश दे रहे ने और अगे लिखते ने, मम बाणी को करो उचारण, मेरे सिखण ते अर्थ विचारण। उपदेश दिता कि भाई अमृत वेला बड़ा महान है, अमृत वेले उठना है, गुरु गुरु जपना है, इशनान करना है। और विचार कीती सी कि अमृत वेला वो बन जाता है जदों अमृत बाणी मुख दे विच आवे, मूँह तो उचारण कीती जावे, वो अमृत वेला है। जिन्ने को संगत विच जुड़ बैठे हैं इस वेले साडा सारियां दा अमृत वेला है। जदों वाहिगुरू जपना है उदों अमृत वेला है। और ये कह लिए कि जदों मुख तो वाहिगुरू कहना है, मुख सुच्चा होना उदों ही है। और इत्थे गुरु साहिब जी कहते हैं भाई इस तो अगे गुरु की बाणी की विचार करनी है, समझ ना लगे एक दूजे सिख तो पूछना है, आपस में मिल के अर्थां की विचार करनी है कि गुरु साहिब जी की कहते ने, असी की करने हैं। जो कुछ गुरु साहिब जी कहते ने कि असी वो करने हैं कि नहीं, फिर ये विचार अपने नाल करनी है। जिम तरंग को देह मसाला, बहुर करें काजे चिरकाला। ते सतगुरु जी उदाहरण देंदे ने कि मन एडी छेती अर्थां दे विच मनदा नहीं, गुरबाणी दे विच एडी छेती रीझदा नहीं। इहनूं ते घोड़े की तरह बन के जिवें घोड़े नूं मसाला दिता जांदा ना, और बजुर्ग जानते हैं कि पशुओं नूं मसाला दिता जांदा, उन्हां सब तो औखा जे मसाला कोई लैंदा ते घोड़ा है। पर जिन्हें घोड़े रखे ने उन्होंने पता मसाला देंगे तो इन्हें तंदुरुस्त रहना है। वो जानते हैं कि बीमार होवे इस तो पहलों 2-3 महीने बाद एक बार मसाला दे दो, तो जे बीमार हो जाए फिर भी मसाला दिता जाता है। और बहुर करें काजै चिरकाला, फिर लंबा समा तक उन्होंने कज के भी रखते हैं। मसाला देने तो बाद मूँह के उत्ते सिक्का ला देना या कोई घुट के उन्होंने बन देना कि हुण ये मूँह जिहड़ा हिलावे भी ना चलावे भी ना, मसाला अंदर गया है,
कुछ समय मुँह बंद रवे। तब है रोगी होए निरोवा, सब शरीर की व्याधि खोवा। ते वो घोड़ा जे बीमार भी होवे अंदर दी सारी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਰੋਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰੇ ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਕਰਬੇ ਧਿਆਨ, ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੰਡਵੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮੂ, ਤਬ ਨਾਸੇ ਹੋਮੈ ਬੜਿਆਮੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਰੰਗ ਵੱਡ ਸੁਧਤਾ ਪਾਵੈ, ਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰੇ ਹੋਏ ਥਿਰਤਾਵੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਏ ਥਿਰਤਾਵੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਐਸਾ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਹੋ ਜੇ, ਰੁਕ ਜੇ। ਪਾਇਣ ਵਿਚਰਤ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮੂ, ਹਾਥਨ ਕਰੋ ਕਾਜ ਸਭ ਧੰਮੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਾਲਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਨ ਵਿਚਰਤ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮੂ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨਵਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ, ਸੁਣਤੇ ਸਰਵਣ ਬਿਲੋਚਨ ਜੋਵਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਥੱਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ, ਭਈ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਜਪ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇਮ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ 2 ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, 4 ਰਹਿ ਗਏ, ਆਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੇਮ ਐਸੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਵੇ ਕਿ ਦੱਸੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੌਂਦਾ ਫਿਰ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ।
कि राम्या फड़ी 500 रुपया, आ राम्या तरी आलूआं की बोरी सरदार जी के रेड़े ते। सुत्या पिया भी यही बोलता है, और यह हकीकत है। जो कुछ बंदा सारा दिन करे सुत्या पिया वो करता है। और बाबा कबीर जी ने तो एक पावन बचन किया है कि सुत्या पिया जे कोई भुल भुलेखे बरड़ा के भी वाहिगुरु कह दे ना, ते अपने तन की जुत्ती बना के उनके पैरों च पाउण लई तैयार हाँ। कबीर सुपने हूँ बरड़ा एक है, जह मुख निकसै राम, पर लोग बरड़ाउंदे ते जरूर ने, पर बरड़ाउंदे होर ही कुछ ने। क्या रेट पै गई जी सांभ लै, क्योंकि चिंता उस वाले सारा कुछ किता ही हो। क्या आ गए भी भज लै, नहीं। बाबा कबीर जी कहते ने जदों सुत्या पिया जे भुल भुलेखे बरड़ा के भी मूँह दे विचों राम निकल जाए ना, कबीर सुपने हूँ बरड़ा एक है, जह मुख निकसै राम, ताके पग के पन ही मेरे तन को चाम। हाँ, सतगुरु जी कहते हैं भाई सारा दिन सिमरो, उठद्या बैठद्या जपो, जागद्या सुतो जपो, तो सुत्या पिया भी जपो, फिर जपण की यह अवस्था बनती है। और गुरु साहब जी कहते हैं सुनते सरवण बिलोचन जोवत, अखां नाल वेखदे होया भी जपो। संसार के लोगों को वेखदे हो, अपने कारो विहार करते हुए वेखदे हो, वेखो, पर अंदरों जपो। कन्ना नाल गल्लां सुनदे हो लोगों दी, सुनो कोई गल नहीं, पर कहंदे ने सुनदे होया भी नाम अंदरों जपो। हृदा धरो सतगुरु के संग, अपर क्रिया करहे सब अंग। कहते क्योंकि नाम तो हिरदे विच धारण करना है। एक बारी कूड़े के मसाले तरह है तो औखा कम, पर जदों अंदर नूं एक बारी शब्द का मसाला दे दिता, नाम हिरदे विच टिक गया, फिर कहते अपर क्रिया करहे सब अंग। फिर शरीर के बाकी सारे अंग होर होर क्रिया करते हैं, वो करी जाना। और इस नूं तो भगत जी कहते हैं कि हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। क्योंकि जपना कोई हत्थां पैरों का काम थोड़ी है, हथ पैर काम लई रब ने दिते ने, काम कर रज के कर। हृदा धरो सतगुरु के संग, अपर क्रिया करिए सब अंग। जिम सिर घट बहु बात बता बनावत, हाथ हलावत मार्ग जावत। अगे गुरु साहब ने दूसरी उदाहरण दी, कहते जिमें बीबियां घड़ा चुकदियां ने सिर उत्ते, पूरे समा से अज भी कई थावां ते है कि जिथे पानी की घाट है दूरों पानी लियाना, घड़ा सिर ते रखना। और कई बीबियां एक दी बजाय घड़े दे उत्ते एक घड़ा होर रख लैंदियां ने, तीजा कछ विच भी मार लैंदियां ने कि इन्ने गेड़े बार बार किहड़ा लावे, दूर जाना पैंदा है। और सतगुरु जी कहंदे ने वो देखो बीबियां घड़ा सिर ते चुकदियां ने, ऐन चंगा बना के एक बारी रख लैंदियां ने, फिर हाथ हिलावत, वो गल्लां भी करदियां ने, हाथ हिला ला के करदियां ने। मार्ग जावत, राह ते भी चलदियां ने, पर उन्हां दा ध्यान जिहड़ा घड़ियां दे विच है। त्यों घटे सो मन है जुरियो, गिरे ना डोले रहे सो धरियो। क्योंकि हत्थां नाल भावें हथ हिला ला के गल्लां करदियां ने मूँह दे नाल, ध्यान घड़ियां दे विच, इस करके घड़ा जिहड़ा है वो डोलदा नहीं, वो घड़ा उत्तों डिगदा नहीं, उत्ते धरिया रहिंदा है। इम अंमृत निश्चल कर सुख पावो, अंत काल कैवल होए जावो। बस सतगुरु जी कहते हैं इस तरह अंदर की बिरती नूं टकाओ कि जिवें वो बीबियां घड़े दे विच अपने सुरत टिका के गल्लां बातां भी करदियां ने। और भगत जी ते उदाहरण दिते ने, जिवें उदाहरण दित्तियां जिवें बच्चे पतंग उड़ाउंदे ने, वो नाल दे साथियां नाल गल्लां बातां भी करदे ने, ते जे सवाल पुछीए भी पतंग उड़ाउंदे हो किते हसन खेडण आए, तो छोटे ਜਿਹੇ बच्चे भी जवाब देणगे भी हसना खेडना तो मूँह नाल है, गल्लां मूँह नाल करनियां ने, सुननियां कंनां नाल ने। ध्यान तो साडा डोरी दे विच है ना, ये सानूं पता है कि कदों कोई नूं ढिल्ली छड्डना, कदों कोई खिंचना है।
ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਾਏ ਹਮੇਸ਼। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਤ ਰਹੇ ਸੋ ਜਾਵਤ ਜੀਵਤ, ਅੰਤ ਸਮੀਪੇ ਗੁਰ ਕੇ ਥੀਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਗਣ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਭਰੀਏ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 19 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਰਤ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੰਗਤ ਬਿਕੈ ਕਰਤੇ ਤਥਾ ਆਚਾਰ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਤ ਗਇਓ ਲਵਪੁਰ ਚਿਰਕਾਲ, ਕਰੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤਰ ਸੰਭਾਲ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਤਕ ਨਿਕਟ ਵਰਤੇ ਗੁਰ ਕੇਰੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਤੇ ਡਰੇ ਕਨੇਰੇ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਚਾਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਚੇਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਮ ਤਿਸ ਕੋ ਰੁਖ ਦੇਖਣ ਕਰਹਿ, ਤਿਮ ਵਰਤੇ ਗੁਰ ਬਦਨ ਉਚਰਹਿ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ ਚੰਦ ਦਾ ਹੁਣ ਰੁਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੋਲਤ ਕੋ ਸਨਮਾਨਤ ਘਨੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਲੇਤ ਕਾਜ ਕੋ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਦੀ ਖੋਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਰਤਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਨਾਹਿ ਨ,
कब प्रसंग ते करहे सराहे ना। इस करके सिख जिहड़े ने गुरु अर्जन देव जी नूं चेते ही नहीं करते। अंदरों चेते जरूर करते होणगे पर मुख तो बोलते नहीं किसी तरह का। कब प्रसंग ते करें सराहे ना, वो प्रसंग नहीं चलाते। गुरु अर्जन देव जी की कोई गलबात ही नहीं करते। सब प्रीतिए ते कर है त्रास, इसे सराहे सोगन प्रकाश। क्योंकि सारे प्रिथी चंद तो डरते हैं ते ना चाहते हुए भी प्रिथी चंद की बड़ी सिफत करते हैं गुरु साहब के कोल भी, कि आप जी का वड्डा पुत्र तो सेवा बड़ी करता है। पुत्र परखबे हित कह काल, नह कह भेजो कबे कृपाल। जे सिख चेते नहीं कराते तो इहदा मतलब ये नहीं कि धन गुरु रामदास जी गुरु अर्जन देव जी नूं भुल ही गए ने। धन गुरु रामदास जी परख करना चाहते हैं और ये परख सिखां नूं अगे जाके दसनी भी है कि बाद में कोई ये ना कहे कि छोटे नूं गुरता गद्दी क्यों दे दी। कहते गुरु साहब जी परखना चाहते हैं, इस करके उस पासे गुरु कृपालू गुरु जी ने किसी नूं सुनिया दे के नहीं भेजा, किसी नूं चिट्ठी दे के नहीं भेजा। हमने आज्ञा दीन सताहे, तिस मैं निश्चल रह के ना है। गुरु साहब जी चेते रोज करते हैं और नाल विचार ये भी करते हैं कि अर्जन देव जी नूं असीं अपनी आग्या दे के भेजिया है कि वो साडी आग्या ते पक्का रहेगा। आग्या यही सी ना, जदों तक बुलावांगे नहीं तुसीं आउणा नहीं। साडी आग्या दे विच पक्का रहेगा। तिस मैं निश्चल रह के ना है कि अपने आप आ जाएंगे। तो जे अपने आप आ के बिना बुलाउण तो इनका मतलब बिना कहे चल आए अवासे तो आए सको करे बिनासे। इनका मतलब फिर साडे आग्या नूं उन्होंने मोड़ दिता है। साडी आग्या मन्नी नहीं, हुक्म दे विच रहे नहीं। जब लो हम कह पठे न ताहूँ, तो लग स्थित रह पुरमाहू। हुण गुरु साहब जी विचार करते हैं कि ये असी आग्या दी है। जब लो हम कह पठे न ताहूँ, कि जदों तक तुहाडे कोल सिणिया ना भेजांगे, किसी का सद्दिया ना भेजांगे, उदों तक तुसीं लाहौर दे विच रहना है, इत्थे नहीं आउणा। तो आयस मैं रह बेवारो, होवे गुरता केरे आधारो। क्योंकि गुरता गद्दी देनी है और बहुत वड्डा अहुदा है। क्यों वो आग्या दे विच रहणगे, भावें गुरु साहब जी जानते हैं, पर क्योंकि परख जिहड़ी है सिखां दे सामने भी रखनी है। इम विचार कर सिमरियो नाही, चिरंकाल पहा लवपुर माही। ते कवि संतोख सिंह जी कहते हैं धन गुरु रामदास महाराज जी ने इस तरह के विचार करके नहीं सिमरिया गुरु अर्जन देव जी ने। सारे दे सामने चेते नहीं किया, वैसे चेते करते हैं। पर हुण समा बहुता बीत गया, कई महीने लंघ गए। सो दर्शन को चाहत जैसे, चात्रक चितवत घन को जैसे। इस करके धन गुरु अर्जन देव महाराज जी हुण चाहुंदे ने कि किहड़ा वेला होवे गुरु पिता सतगुरु धन गुरु रामदास दे दर्शन होण। किहड़ा समा होवे कि गुरु साहब का सदा आवे तो उस वेले मैं गुरु साहब के चरणों च पहुँचा। चित चात्रक चितवत घन को जैसे। कहते हुण तो इन्ने व्याकुल ने, इन्ना चाहते हैं सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी कि जिवें एक चात्रक एक बबीहा मीह पैंदा होवे मुरले तार, पर मूँह उत्ते नूं करके फिर भी पुकारदा है कि बदला इन्ना मीह सुट्टी जाना, एक सवांती बूंद मेरे मूँह विच भी सट। और वो लगातार फिर पुकारदा है जदों तक वो सवांती बूंद मूँह विच पै ना जाए। कल न है पर हे हृदय मह कबै, प्रेम प्रवाह बरद है उर तबै। मन दे विच कहते चैन नहीं आउंदा, आराम नहीं आउंदा। मन दे अंदर प्रेम का जिहड़ा प्रवाह है ना, वो दिनों दिन होर ज़्यादा वधदा है। बहुत विचारत गुरगत भारी,
ਸਿਮਰਤ ਪੌੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕਾਗਦ ਪਰ ਲਿਖੇ ਬਣਾਏ ਨਿਜ ਮਨ ਦਸਾ ਜਥਾ ਅਕੁਲਾਏ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਕਲਮ ਲਈ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹਉ ਘੋਲੇ ਜੀਓ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਔਰ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਨ ਬੜਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੇ ਨਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਕ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਂਤੇ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਲੋਚਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਤਰਕ ਦੇ ਪਿਆਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਿੱਧੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਚਾਤਰਕ ਦੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਬੂੰਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁਣ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਸ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੜਫਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਿਆਸ ਉਤਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਘੋਲੇ ਜੀਓ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕਮਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਚੌਪਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕਰ ਦੀਨਸ, ਤਿਸਕੇ ਸਾਥ ਬਚਨ ਇਮ ਕੀਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ, ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲਿਹੋ ਕਰ ਧਾਰੀ, ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰ ਆਗਾਰੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਦੇਖ, ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਬ ਬਾਚੇ ਇਹ, ਬੋਹਰ ਤੋਹੇ ਜਿਮ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬੈਣ, ਪੁਨ ਆਵਹੁ ਲਵਪੁਰ ਨਿਜ ਐਣ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਤਬੈ, ਲਈ ਪੱਤਰ ਕਾ ਮਿਲ ਸਕ ਸਭੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਏ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਲਈ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਤਿਆਗ ਲਾਹੌਰ, ਗਮਣਿਓ ਪੰਥ ਸੁਦਾ ਸਰਿਓਰ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਸੁਦਾਸਰ ਨੂੰ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ ਮਗ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਆਇਓ, ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਗਇਓ ਤਾਹਾਂ ਕੋ ਲੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਸਕੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਬੋਲਿਓ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਉੱਪਰ ਪੌਰ, ਪਿਖਿਓ ਉਪਰਾ ਸਿਖੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾ। ਬੂਝਿਓ ਕਹਿਓ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਓ, ਪੱਤਿਆ ਕਰ ਤੁਵ ਕਿਨੂੰ ਪਠਾਇਓ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ